السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مسلمانوں کا قتل اور دلتوں کو زندہ جلانے والی طاقتیں اب ہمارے گھروں میں گھس رہی ہیں۔ ہمارے بچوں کو نشانہ بنانے کے بعد یہ ٹولے ہم کو پریشان کرے گا۔ چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال نے گڑگاؤں میں ایک اسکول میں زعفرانی پرتشدد ٹولے کے حملے کے بعد یہ سخت بیان دیا ہے۔ فلم پدماوتی کی ریلیز کے خلاف احتجاج کرنے والے ایک ہجوم نے گڑگاؤں میں اسکول بس پر حملہ کر کے بچوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ کیجریوال نے کہا کہ ان انتشار پسند طاقتوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب عوام کو مزید خاموش رہنے کے بجائے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ ایسی طاقتوں کو سبق سکھانے کے لیے ہندوستانی عوام کو ہی اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اب تک ہم نے مسلمانوں کے قتل پر خاموشی اختیار کی، دلتوں کو نشانہ بنایا گیا تو اس پر بھی چپ رہے، لیکن اب یہ لوگ ہمارے بچوں کو نشانہ بنا کر ہمارے گھروں میں گھس رہے ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے آج راجستھان کے گروپ کی جانب سے فلم پدماوت کو سینسر بورڈ کی جانب سے منظوری دیے جانے کے خلاف جانچ کے مطالبے کو خارج کرتے ہوئے درخواست گزار کو حکم دیا ہے کہ وہ اس مسئلے پر سپریم کورٹ سے رجوع ہوں، کیونکہ اس فلم کی نمائش کی اجازت سپریم کورٹ نے دے چکی ہے۔ راجستھان کے چتور گڑھ سے تعلق رکھنے والی جوہر سمیتی سنستھا کی درخواست کو عدالت نے خارج کر دیا۔ جموں کشمیر میں گزشتہ سال عسکریت پسندوں کے حملے میں 52 امرناتھ یاتریوں کو بچانے والے گجرات کے 38 سالہ ڈرائیور شیخ سلیم غفور کو یوم جمہوریہ کے موقع پر بہادری کے ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ غفور کو اتم جیون رکشا پدک دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومت جموں کشمیر کی جانب سے اس موقع پر غفور کے لیے 1 لاکھ روپے کا انعام دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر غفور نے بتایا کہ انہیں ایوارڈ کی توقع نہیں تھی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے کسی نے اس سلسلے میں ان سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ایوارڈ کے بارے میں انہیں اطلاع ٹیلی ویژن چینل سے ملی۔ ریاست جموں کشمیر میں حزب المجاہدین کے 2 دہشت گردوں جنوبی کشمیر میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہوئے انکاؤنٹر میں ہلاکت کے خلاف ہڑتال سے عام زندگی مفلوج ہو گئی۔ 4 شعبے کو انکاؤنٹر کے مقام پر احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے دوران سیکورٹی فورسز کی فائرنگ میں ایک کمسن لڑکا بھی ہلاک ہو گیا اور 2 لڑکیاں زخمی ہو گئی۔ سنجے لیلا بھنسالی کی فلم پدماوت کے خلاف کرنی سینا کی جانب سے تشدد اور آتش زنی کے واقعات پر صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کو زبردست تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کا 56 انچ کا سینہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے کیا؟ مودی حکومت راجپوتوں کے جذبات کا خیال کر رہی ہے، اسے مسلمانوں کے جذبات کا کوئی خیال نہیں رہا۔ کیا یہی سب کا ساتھ اور سب کا وکاس ہے؟ مودی راجپوتوں کے آگے خود سپرد ہو چکے ہیں۔ راجپوتوں کے آگے وہ بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے راجپوتوں کو منمانی کرنے کے لیے سرخ قالین بچھایا ہے، جو چاہے وہ کر لیں۔ جو بچے بس میں بیٹھ کر اسکول جا رہے ہیں انہیں پتھر مارے جا رہے ہیں، شاپنگ مالز اور گاڑیاں جلائی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ناک کاٹ دو۔ جو لوگ تشدد کر رہے ہیں، بی جے پی ان کا سرخ قالین پر استقبال کر رہی ہے۔ بی جے پی کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملک بھر میں آئندہ 6 تا 8 ماہ کے دوران ہونے والے مختلف ریاستوں کے انتخابات سے قبل حالات کو کشیدہ بنانے اور عوام میں مذہبی تعصب پیدا کرنے کی غرض سے فرقہ پرست جماعتیں کوششوں کا آغاز کر چکی ہے۔ ہندوستان بھر میں 25 جنوری کو ریلیز ہوئی متنازع فلم پدماوت کے سلسلے میں ہو رہے پرتشدد احتجاج کے ذریعے ملک بھر میں فرقہ وارانہ تعصب کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر اقتدار ریاستوں میں جاری پرتشدد احتجاج کو ہوا دینے کے علاوہ ان ریاستوں میں عوام کو منقسم کرتے ہوئے حقیقی مسائل سے ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ آئندہ انتخابات کے دوران فرقہ واریت کے اس ماحول سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ 3 برسوں کے دوران لو جہاد، گھر واپسی، گاؤں دہشت گردی، گاؤں کشی جیسے مسائل پر عوام کو تقسیم کرنے والی طاقتیں اب فلم کا سہارا لیتے ہوئے مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پھیلانے کی کوشش پر اتر آئی ہے۔ گزشتہ دن ایک قومی ٹیلی ویژن چینل پر بی جے پی کے رکن اسمبلی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جاریہ پرتشدد احتجاج کوئی آستھا کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے مکمل سیاست ہے۔ کرناٹک، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ جیسی ریاستوں میں جہاں جاریہ سال انتخابات ہونے والے ہیں، ان ریاستوں میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے بی جے پی کے پاس کوئی حکمت عملی باقی نہیں رہی اور نہ ہی کارکردگی کی بنیاد پر پارٹی عوام کے درمیان پہنچ سکتی ہے۔ اسی لیے عوام کو تقسیم کرتے ہوئے اکثریت و اقلیت کی بنیاد پر رائے دہی کروانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ترکی کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ دہشت گرد تنظیم PKK-PYD کے خلاف آفرین میں شروع کارروائی کے دائرہ کار میں ہلاک کیے گئے دہشت گردوں کی تعداد 287 تک پہنچ گئی ہے۔ اعلان میں بتایا گیا ہے کہ شاخ زیتون فوجی کارروائی کے دائرہ کار میں شام کے علاقے آفرین میں 27 جنگی طیاروں نے
दहशत गर्द तंजीम PKK PYD के 47 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस दौरान तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि मुसल्लह की जाने वाली दहशतगर्द तंजीम के आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक शाख जैतून ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर अर्दगान ने 44वें काउंसलरों के इजलास से खिताब में कहा कि शाम के इलाके आफरीन को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए तुर्क मसल्लह अफवाज की तरफ से शुरू किया गया ऑपरेशन कामयाबी के साथ जारी है। खतर के दिफाई उमूर के जिम्मेदार वजीर आला खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने तुर्की के वजीर दिफा नूरुद्दीन जैटकिली के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तुर्की के शाख जैतून ऑपरेशन के साथ भरपूर ताउन करते हैं। वजारत दिफा के ज़राए से मौसूला मालूमात के मुताबिक मुज़ाकिरात में अल अतिया ने कहा कि तुर्की की तरफ से तलब की सूरत में हम ऑपरेशन के साथ हर तरह का ताउन करेंगे। वज़ीर दिफा अपने हम मनसब को शाख जैतून ऑपरेशन की ज़रूरत के बारे में मालूमात फराहम की। उन्होंने ऑपरेशन के साथ ताउन पर खतर की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के सरबराहान ने अपनी गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात को हर शोबे में फ़रोग़ देने का अज़्म का इआदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबेर ने कहा कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को एक ताकतवर मुल्क बनाना चाहते हैं। वो स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में मुनक़्क़िदा आलमी इक़्तिसादी फोरम में एक कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जिस तेज़ी से तब्दील हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, अभी दुनिया इसको ऐसा देखने की आदी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बाद नाक़िदीन सऊदी अरब को सुस्त रफ्तारी से तरक्की पर तनक़ीद का निशाना बनाते रहे हैं, मगर अब मामला इसके बरक्स हो रहा है। शरीयत में मुदाखलत से मुतालिक तलाक़ सलासा बिल की लोकसभा में मुखालिफत से TRS को रोकने हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। यह महज कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि खुद TRS के एक रुकने पार्लियामेंट ने नाम शाये न करने की शर्त पर इसका इंकशाफ किया। मुसलमानों की नुमाइंदगी और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का दम भरने वाली मुकामी सियासी जमात के सदर का दोहरा मियार इस वक्त बेनकाब हो गया जब लोकसभा में तलाक़ सलासा बिल पेश किया गया था। TRS के अरकान पार्लियामेंट खुद भी इस बात पर हैरत में थे कि तेलुगु देशम ने BJP की हलीफ होने के बावजूद मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करते हुए बिल की मुखालिफत की, लेकिन हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने TRS के सरबराह को बिल की मुखालिफत के बजाय हिंदू वोट बचाने का मशवरा दिया। बताया जाता है कि जिस वक्त लोकसभा में तलाक़ सलासा बिल की पेशकशी का मरहला था, TRS अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी मौक़िफ़ के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से रब्त कायम किया। KCR ने पार्टी मौक़िफ़ के इजहार के बजाय अरकान को मशवरा दिया कि वो इस मसले पर MP हैदराबाद से बातचीत कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने अरकान पार्लियामेंट को मशवरा दिया कि वो मुकामी जमात के सदर से मुलाकात करें और वो इन्हें लोकसभा में इख्तियार किए जाने वाले मौक़िफ़ से आगाह कर देंगे। TRS अरकान ने जब मुलाकात की तो उन्हें मशवरा दिया गया कि वो लोकसभा में बिल की तायीद मुखालिफत के बगैर गैर जानिबदार मौक़िफ़ इख्तियार करें। इस मशवरे का मकसद तेलंगाना में मुसलमानों के साथ हिंदू वोट बैंक को बचाना है। अगर TRS बिल की मुखालिफत करेगी तो हिंदू राय दहिंदे नाराज़ हो सकते हैं, लिहाजा हैदराबाद के MP ने वोट बैंक सियासत पर कारफरमा होने का मशवरा दे दिया। इसी मशवरे पर अमल करते हुए TRS ने लोकसभा और राज्यसभा में खुद को तलाक़ सलासा बिल पर मुबाहस से दूर रखा। पार्टी ने अभी तक इस सिलसिले में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया है। चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट के सिलसिले में तारीखी चार मीनार के दामन में जारी तामीरी व तरक्याती कामों के लिए ट्रैफिक रोके जाने का फ़ायदा उठाते हुए ठेला बंडी रानों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। न सिर्फ ठेला बंडियों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, बल्कि चार मीनार के दामन में वाक़ मुतनाज़ा ढांचे के रूबरू बेंच रखते हुए उन पर लोग बगर्ज़ तफरी बैठने लगे हैं। इस मुतनाज़ा ढांचे पर बगर्ज़ अक़ीदत पहुँचने वाले अक़ीदतमंदों के लिए भी बिल्कुल रूबरू बेंचेस रखे जाने लगे हैं, जहाँ वो अपनी बारी के मुंतज़िर नजर आ रहे हैं। इसी तरह मक्का मस्जिद के रूबरू सड़क के दोनों जानिब ठेला बंडियों के बाद अब बीचों बीच भी ठेला बंडी पर कारोबार शुरू कर दिया गया है। महकमा पुलिस के ओहदेदारों का कहना है कि ट्रैफिक की आमद और रफ्त बंद किए जाने के बाद ठेला बंडियों की तादाद में इजाफे की तौक़ी की जा रही थी, लेकिन इस हद तक इजाफा होगा ऐसा नहीं सोचा गया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुसलमानों की शादियों और निकाह के लिए 8 या 9 बजे तक वक्त मुकर्रर करने और किसी को पाबंद करना हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की जानिब से निकाह के लिए वक्त मुकर्रर करने और खाजियों पर पाबंदी और फंक्शन हॉल्स के मालिकीन को पाबंद करना को नहीं किया जा सकता। हर कोई अपनी सहूलत के एतबार से निकाह की तकरीब मुनक़िद कर सकता है। इस सिलसिले में अगर किसी की दिल शुकनी हुई हो तो वो माजरत ख्वाह हैं। महमूद अली ने आज निकाह के लिए वक्त मुकर्रर करने से मुतालिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड की मुहिम के बारे में एक सवाल के जवाब में ये बात बताई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत कभी भी किसी के मजहबी या खानगी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक बेहतरीन क़ायद है। उन्होंने मुसलसिल जद्दोजहद के बाद अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल की और रियासत के तमाम तबक़ात और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वो कोशा हैं।
ہماری ریاست میں جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کی ملک بھر میں مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ 2 دنوں سے نکاح کا وقت مقرر کرنے کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہے یہ حکومت کا موقف نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نکاح کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ محمود علی نے کہا کہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے رات دیر کے تقاریب کو روکنے کے لیے ترغیب دی جا سکتی ہے، لیکن نکاح کے لیے وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح اور شادی تقاریب میں تاخیر کی وجہ سے تعلیم و روزگار پر اثر نہ پڑے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔